See, for example, with this coronavirus that's going on. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తూ ఉంది. Think if somebody discovered a cure for it, a perfect cure, that anybody took that tablet 100% definitely cured, he would get the Nobel Prize for medicine. ఎవరైనా ఈ వ్యాధికి మందు కనిపెట్టినట్లయితే అది వేసుకుంటే 100% నయమైనట్లయితే ఆ వ్యక్తికి తప్పకుండా వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతి ఇస్తారు. Do you know that's what the blood of Jesus does for sin? మీకు తెలుసా పాపం విషయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం కూడా అదే చేస్తుందని? 100% sin is cleansed. 100% పాపం కడగబడుతుంది. There's not a trace of it. But do you think people take that seriously? ఏ మాత్రం పాపం అనేది ఉండదు, కానీ ప్రజలు దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారా? They would take a tablet or a medicine that healed coronavirus completely. Wow, what a wonderful thing that is. What a great person that person is. And here Jesus' blood cleanses every trace of sin when we confess it. Even Christians don't take it so wonderfully. They're not so grateful. కరోనా వైరస్ కి ఒక మాత్ర గాని మందు గాని అయితే వాళ్ళు తీసుకొని ఆహా ఎంత అద్భుతం అని తీసుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని విశ్వాసులు కూడా తీవ్రంగా తీసుకోరు, వారు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండరు. That is a cure for sin. ఇది పాపాన్ని కడగటం. Also discovered a vaccine that would prevent you from getting it. That's another thing. A cure is a medicine. A vaccine is something that prevents you from getting it. కానీ అదే వ్యక్తి ఈ రోగం రాకుండా కాపాడబట్టానికి ఒక టీకాని చేసినట్లయితే అదెంత బాగుంటుందో కదా. ఔషధం అనేది రోగం వచ్చిన తర్వాత నయం చేయటం, టీకా అనేది రోగం రాకుండానే కాపాడటం. The time of my grandparents, our grandparents in that generation, the early part of the 20th century, there were many people in my part of India, in Kerala, who died of smallpox. మా తాతల కాలంలో, నేను నివసిస్తున్న భారతదేశంలో కేరళ ప్రాంతంలో అనేక మందికి అప్పుడు 20వ శతాబ్దపు ప్రారంభ దినాల్లో మసూచి అనే వ్యాధి వస్తూ ఉండేది. ఎంతో మంది చనిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. 25 years old, 30 years old, they die of smallpox. Many cases. 25-30 సంవత్సరాల వాళ్ళు ఈ మసూచి వ్యాధిని బట్టి చనిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అనేక మంది. So we all got vaccines, a vaccination of smallpox when we were kids. They don't give it nowadays, I suppose, because it's all eliminated. But I remember I had to get it. కాబట్టి మేము చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మాకు ఆ మసూచికి టీకా ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో ఇవ్వటం లేదు, ఎందుకంటే అది పూర్తిగా నిర్మూలం అయిపోయింది. నేను కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు. I don't get smallpox. It was a vaccination that prevented me. That's different from a medicine that cures me. ఈ మసూచికి నేను టీకా తీసుకున్నాను. రోగం వచ్చిన తర్వాత తీసుకుండే మందు లాంటిది కాదు ఇది. రోగం రాకముందే రాకుండా ఉండటానికి తీసుకున్న టీకా. For both in the New Testament, the medicine that cures is the blood of Jesus Christ. I've already sinned and it has to be cleansed. I've already got this coronavirus and here's the cure for it. But there's a vaccine that can prevent me from getting it. And that's what the Bible calls grace. కృత నిబంధనలో ఈ రెండు ఉన్నాయి. నేను పాపం చేసిన తర్వాత ఆ పాపాన్ని కడగటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం ఉంది. అదేంట్లా ఉంటుందంటే కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత మందుల ద్వారా దాన్ని నయం చేసుకోవటం. కానీ పాపం చేయకుండా ఉండటానికి టీకా లాంటిది ఉంది. అదే బైబిల్లో కృప అని పిలువబడుతుంది. Sin shall not rule over you because you got grace. పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు, ఎందుకంటే నీవు కృప కింద ఉన్నావు. I don't have to get it. Can you imagine how excited people would be if there was a guaranteed vaccination that would prevent you from ever getting the flu or ever getting the virus? కాబట్టి నాకు ఈ వైరస్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి వినండి, ఒక్కసారి దీనికి టీకా వచ్చి 100% ఇంకా ఈ వైరస్ రాదు అంటే ప్రజలు ఎంత సంతోషిస్తారో కదా.
How excited are Christians to get that grace, the real grace of God, that will keep me from sin, that will vaccinate me against sinning. మరి క్రైస్తవులు ఎంత సంతోషిస్తున్నారు, నేను ఇంకా పాపం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే కృప అనే టీకాను దేవుడిచ్చినప్పుడు. This is the question we need to ask ourselves as believers. Forget the rest of the world. Do you take sin as seriously as you would take sickness? విశ్వాసులముగా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం. ఈ లోకాన్ని మర్చిపోదాం. విశ్వాసులముగా మనం రోగం కంటే పాపాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటున్నామా? In yourself or in your children? మనం కానీ మన పిల్లల విషయంలో కానీ. By his stripes we are healed, that we might die to sin and live to righteousness. ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం స్వస్థపరచబడ్డాము. మనము పాపం విషయంలో మృతి నొంది నీతి విషయంలో బ్రతుకులాగున. That's what 1 Peter chapter 2 we read. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయంలో అదే మనం చదువుతాం. So in the midst of a world which lives on fear, we lift up our heads because our heart is strengthened by grace, as it says in Hebrews 13 verse 8. కాబట్టి ఎంతో భయపడుతున్న ఈ లోకం మధ్యలో మన తలలో ఎత్తుకొని మనం ఉండాలి. హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 9వ వచనం ప్రకారం కృప చేతనే మన హృదయాలు స్థిరపరచబడాలి. Strengthened by grace, it's vaccinated against sin as long as I continue to receive that grace. నేను ఆ కృపను పొందుతున్నంత కాలం కూడా పాపం విషయంలో నా హృదయము టీకా వేయబడి ఉంటుంది. And that is how we are to live and be a blessing in the church. ఈ విధంగా మనం జీవించాలి మరియు సంఘమునకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. Amen.